ਕਨੈਕਟ ਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। मैं गल करनी आ उन्होंने विरोधी पार्टियां दी, उन्होंने विरोधी पोलीटिकल पार्टीज़ की कि उन्हों का रुख इस दरम्यान किस तरह का रहा कि वो संघी ढांचे के नाल खड़े, कि वो फैडरल स्ट्रक्चर जिथे स्टेट्स नूं सूबियां नूं वध अधिकार होने चाहिए आ उस दे नाल खड़े, या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी की। इस तो इलावा सुनील जाखड़ ने पिछले दिनों के एक तरह का ऐलान किया कि वो आने वाले दिनों के जिहड़ियां चोणां होण जा रहीआं ने लोक सभा दियां, वो चोण नहीं लड़नगे। ते नाल ही भारतीय जनता पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट, मौजूदा पार्लीमेंट मैंबर, वो गुरदासपुर तो MP ने सनी देओल की मैं गल कर रहा, उन्होंने भी मना करता, कहते मैं भी नहीं चोण लड़नी। इस तरह लगता कि जिवें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स नूं या इस पार्टी नूं पता लग गया होवे कि दाल साडी ऐतकी गलनी नहीं, जिहड़ी हवा चल रही है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के हक च नहीं चल रही। इस बारे भी आप गल करांगे। ते नाल ही गौतम अडानी भारत के वो वड्डे व्यापारी जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी समझा जाता, उन्होंने गुजरात की सरकार ने, गुजरात की एक कॉरपोरेशन ने चिट्ठी लिखती, कहते तुसीं सानूं कोला तो पिछले दिनों के दिता, 5 साल कोला दिंदे रहे तो असीं तुहानूं पैसे भी दिंदे रहे, तो तुहाडे कोले हुण 4000 करोड़ रुपया वध चला गया, वो वापस कर दो, सानू रिफंड कर दो। हालांकि मैं तुहानूं ये भी दसना चाहुंदा कि वह कोई लिखती सबूत नहीं है, कोई लिखत पढ़त होई नहीं। तो अगली गल मैं तुहानूं दसूंगा भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल जिहड़े छत्तीसगढ़ के मुख मंत्री आ, उन्होंने एक होर वड्डा खुलासा करता, बल्कि इस बारी ना लैके कीता। वो कहंदे जिहड़े गौतम अडानी ने, इन्हां ने पिछले दिनों के मेरे ते बहुत दबाव पाया कि मैनू कोले दियां खानां दे ठेके दो छत्तीसगढ़ दे विच। मैं जो मना करता, खास तौर पर उत्थे मना करता जिथे जंगल सी, जिथे वनस्पति सी, जिथे जंगली जीव सी, जिहदे करके इकोलॉजिकल बैलेंस वो खराब हुंदा सी। ते इस करके इन्हां ने हुण मेरी सरकार नूं सिट्टण दा फैसला कर लिया, मेरी सरकार नूं एक तरह इत्थों चलता करन दा फैसला कर लिया। इसे करके ED ते IT ये सारियां एजेंसियां इस करके मेरे पिछे छड्डियां गईयां ने। पंजाब की कांग्रेस पार्टी या इसके प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ये किते ना किते ये गल समझ चुके ने कि जिस तरह असी हर बार जे कोई आपस दे विच टकराव हुंदा गवर्नर का या मुख मंत्री का या पंजाब की कोई समस्या भी आउंदी है तो असी फटाफट मैमोरेंडम लैके पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित कोले पहुँच जाते हैं। पर इस दौरान जो तुसी सारा कुछ करते आ, किते ना किते संघी ढांचे नूं या जिहड़ा साडा फैडरल स्ट्रक्चर आ उस नूं किते ना किते ढाह लग रही हुंदी है, किते ना किते वो कमज़ोर हो रहा हुंदा। इस चीज़ नूं पहली बार शायद इन्हां ने रियलाइज़ किया या इन्हां नूं लग्या कि इस नाल तां जिहड़ी केंद्र की सरकार आ वो साडे ते वध हावी हो रही है। इसे करके हुण अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने एक गल बड़ी स्पष्ट करती है, कहंदे गवर्नर नूं कोई अधिकार नहीं है। पिछले दिनों के विच जिहड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दित्ती आ कि मैं इत्थे गवर्नरी राज ला दूंगा या पंजाब दे विच प्रेजिडेंट रूल लग जाऊगा, आर्टिकल 356 के अधीन, ये कहंदे बिल्कुल गैर संविधानिक है, गवर्नर इस तरह की गल कर ही नहीं सकता। बड़ी चंगी गल आ। और मैं भी तुहानूं दसदा कि गवर्नर कोले अपने आप दे विच किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। गवर्नर ने हमेशा ये तुसीं संविधान भी पढ़ सकते हो, उहदे विच बड़ा क्लीयरली लिखिया होया दैट ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जिहड़े मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने, जो उन्होंने फैसला लेना कैबिनेट ने, उस आधार पर गवर्नर नूं अपना फैसला करना पैना या उस ते एक्ट करना पैना। उहदे कोले कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। और ये गल मैं भी नहीं कह रहा, कल्ला संविधान नहीं कह रहा, बार बार ये गल सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या कर चुका और बहुत सारे केसां दे विच कर चुका। सो यही गल हुण अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कही है और उन्होंने ये वार्निंग की है, कहते असीं इस प्रेजिडेंट रूल का बड़ा खमियाजा भुग चुके हैं। बहुत देर तक तुहानूं सारिआं नूं पता होना
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ हैं, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ हैं। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਏ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ, ਮਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਰ, ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਸੱਤਰ ਚਲਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮਾਨ, ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਲੇ ਵੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਦਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੋਰ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਜਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਤੇ ਹਲਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਿੜਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 3 MLAs ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ RSS ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ G23? ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ, ਨਿਕਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਗਾਲਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 66 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੱਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। 66 ਠੇਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਓਪਨਲੀ ਵਿਕਦਾ ਹੋਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਦੇ PA ਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਓਪਨਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 4 ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਛਾਬੜਾ ਉਰਫ ਬਬਲੂ ਤੇ ਪਾਰਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਛਾਬੜਾ ਉਰਫ ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 66 ਦੇ 66 ਠੇਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਔਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਗਲਰਸ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰਸ ਐਕਟ 1976 ਦਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ 10 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ 15,218 ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 26 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਠੇਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਤੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਇਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰੀ ਆ ਚੋਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਦੋਨਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਣ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਹੋਣ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਣ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 2021 ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਚਾਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਭਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਭਾਰ ਹੋਊਗਾ। 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਮੁੰਦਰਾ ਲਿਮਟਿਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ? ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਇਸੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਜਿੰਦਲ। ਜੇ ਜਿੰਦਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2018 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਸਨ 2023 ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਗਮ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੈਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਬੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਲਗਭਗ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਸੈਬੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ ਇਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਨ 2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ठेके मांगते सी, कोले दी खाना दे, उत्थे माइनिंग करन दे। एनएमडीसी को कितने बार हम लोगों ने पत्र लिखा इसको निरस्त करें, लेकिन आज 4 साल से ऊपर हो गया, उसको निरस्त नहीं किए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना, चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए इसको कोयला खदान हम दे नहीं। जो एक राजस्थान का चल रहा है वही चल रहा है। बचत जितने कोयला खदान रमन सिंह ने अलॉट किया था वो एक भी नहीं चल पा रहा, शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार से आयरन ओर हम नहीं चलने दे रहे हैं। अब नगर नार अभी शुरू नहीं हुआ है, उसे भी ये लोग बेचने के बजट में शामिल कर लिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ दिन बाद उसका लोकार्पण होगा और ये वो सब घूम फिर के वहीं जाना है।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਛੱਡਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85% ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ 9 ਬਲਾਕ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਨਸਪਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਸੰਨ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਨੇ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ।